дуруд шунавандагони азиз, охирин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. Имрӯз душанбе 8 июни 2020 сол аст. хабарҳоро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз 8 июн президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Баҳром Иноятзодаро аз вазифаи раиси шаҳри Кулоби вилояти Хатлон озод кард. Бо фармони дигари сарвари давлат Абдуқодир Вализода, ки то ин вақт вазифаи раиси шаҳри Турсунзодаро бар уҳда дошт, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кулоби вилояти Хатлон таъин карда шуд. хотиррасон мекунем, ки имрӯз хабарҳо дар хусуси боздошти ҳамакнун раиси собиқи шаҳри Кулоб Баҳром Иноятзода пахш гардид. тавре гуфта мешавад, кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурияи Тоҷикистон раиси собиқи шаҳри Кулоб Баҳром Иноятзодаро дар даст задан ба ҷиноятҳои иқтисодӣ гумонбар медонанд. дар пайи тағйироти кадрӣ, президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Парвез Акрамзодаро аз вазифаи раиси ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон озод ва ба вазифаи раиси шаҳри Турсунзода таъин кард. ҳоло бошад Муҳтадӣ Маҷидӣ ба ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон раисӣ хоҳад кард. президенти Тоҷикистон Собирзода Зубайдулло Фозилро бо сабаби содир кардани кирдоре, ки шаъну шарафи судяро паст мезанад, аз вазифаи судяи суди шаҳри Ҳисор озод кард. инчунин Давлатзода Музаффар Салем аз вазифаи муовини вазири фарҳанг озод ва ба вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо ва Низоми Нуруллоҳ бошад, аз ба вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо таъин гардиданд. Раҷабиён Сайфиддин Шамсӣ муовини сардори раёсати кор бо мақомоти ҳокимияти маҳаллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон интихоб карда шуд. бо амри раиси ҷумҳур Содиқзода Хурсандсафар муовини якум ва Назарализода Дилафрӯз Муҳаммадӣ муовини директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон таъин гардиданд. президенти Тоҷикистон инчунин сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Малайзия Қодирӣ Ардашерро ҳамзамон сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шоигарии Таиланд таъин намуданд. аз душанбе ба Москав бармегардем. дар Москав ҳолати худнигоҳдорӣ дар хона, ки қаблан бо сабаби паҳншавии коронавирус ҷорӣ карда шуда буд, бекор карда мешавад. хабар медиҳад ТАСС бо истинод ба раиси палатаи ҷамъиятии шаҳри Москав Константин Ремчуков. طبق قرار مقامات تمام محدودیت‌ها در مسکو از 9 ایون بکار کرده می شود. خصوصا ساکنان برای گشت و گذار در اطراف شهر دیگر به اجازه‌نامه‌های رقمی نیاز ندارند. علاوه بر این جدول یک قطار محدودیت‌های عملی گردیده نیز بکار کرده شدند. فردا 9 ایون حالت خودنگهداری در خانه و نظارت اجازه‌نامه رقمی بکار کرده می شود. قهوه‌خانه‌ها روز 16 ایون می توانند فعالیت را شروع کنند. آورده شده است در خبر از قول کنستانتین رمچوکوف. یادآور می‌شویم که رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین در آخر ماه مارس برای پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس چاره‌های قطعی و یک قطار محدودیت‌ها را جاری کرده بود. از جمله در شهر نظام مستقلیت عمومی اعلان کرده شده بود. به شهروندان اجازه داده شد که تنها به داروخانه، مغازه و اینچنین برای گرفتن یاری طبی به بیرون برآیند. غیر از آن در مسکو همه مغازه‌های غیرعضوخواری، قهوه‌خانه‌ها، طربخانه‌ها، باغ‌ها، مرکزهای سودا، دکان‌های سبزیجات فروشی، کاشانه‌های حسن، تئاترها، کینوتئاترها و تالارهای ورزشی نیز بسته شده بودند. شما آخرین مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و در روسیه میمانیم. خبرها را ادامه میدیم. روسیه سرحدها را برای شهروندانش که نیت سفر برای کار و تحصیل، طبابت و همچنین نگاهبینی خویشاوندان را دارند برای خارج رفتن میگشاید. در این خصوص رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین اعلام کرد. خبر داده می شود که در این زمین قرار حکومت به امضا رسیده است که طبق آن شهروندان روسیه می توانند برای ترک کردن برای رفتن به کار، تحصیل و احتیاجات ضروری روسیه را ترک کنند. غیر از آن رفتن شهروندان روسیه که باید در خارج طبابت گیرند اجازه داده می شود. سروزیر روسیه اینچنین گفت که ورود به روسیه برای خارجیانی که طبابت می گیرند یا خویشاوندان نزدیک خود را نگاهبین می کنند اجازه داده می شود. همزمان میخائیل میشوستین قید کرد که هنوز هم
هم خطر سر زدن پاندمی از کرونا ویروس برای آدمان وجود است و ضرور است که به همه گونه وضعیت در کشور پورا آماده باشیم. یادآور می‌شویم که روسیه مرز خود را 3 مارس سال 2020 برای پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس بسته بود. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را با تحولات تاجیکستان و جهان مستقیما میشنوید. به تاجیکستان میرویم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای برقرار کردن موسم نو بازی فوتبال روزگی داده است. چمپیونات ملی بازی‌های دور پنجم روز سه‌شنبه 16 ایون دوباره آغاز می‌یابد. همزمان فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفته است که شماره دورها از 3 به 2 کم می‌کند. همین طور طبق نتیجه های موسم دسته های لیگ کلان هر یک 18 بازی خواهند کرد گفته می شود در سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان. پس از احیای موسم بازی های چمپیونات تاجیکستان در میدان های پوشیده بدون مخلصان برگزار می شود. دسته های لیگ کلان تاجیکستان باشند از 1 ایون به تمرین شروع کردند. چمپیونات تاجیکستان در بین دسته‌های لیگ کلان در آخر ماه اپریل بر اثر پاندمی از کرونا ویروس بسته شده بود. در زمان توقف دسته‌های چمپیونات 4 دوره بازی نیز کردند. دسته‌های استقلال دوشنبه و بدخشان ختلان که هر کدام 10 خالی دارند در جدول مسابقه خود از همه پیش صفند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از تهران دعوت کرد که مرگ گریزه‌های افغان را در قلمرو ایران منصفانه تحقیق کند. خاطر رسانی می‌کنیم که روز 4 ایون سال روان در یک گذرگاه مرزی در نزدیکی شهر یزد جمهوری اسلامی ایران نظامیان به نقلیات پناهجویان افغان آتش کشیدند. در نتیجه نقلیات آتش می‌گیرد که این موجب قربانی شدن 3 شهروند افغانستان گردیده 8 نفر دیگر مجروح می‌شوند. فاطمه طلاقانی کاتب یکم سفارت افغانستان در ایران در مصاحبه با خبرنگاران گفته است که جریان مشخص کردن افراد کشته شده افغان ادامه دارد. نجات یافتگان در بیمارستان ها بستری هستند و نفرانی که از این تیراندازی نجات یافتند از جانب مقامات انتظامی ایران بازداشت شدند. گفته است این دیپلمات افغان به رسانه ها سفیر افغانستان در ایران عبدالغفور لیوف که توانست به نجات یافتگان در بیمارستان دیدار کند به رسانه ها خبر داده است که نظامیان ایران زمان به نقلیات مهاجران افغان آتش می‌کشند که آنها به اشاره سربازان ایرانی اطاعت نمی‌کنند. مقامات ایران اینچنین گفتند که نقلیات پس از آن تیرباران شد که راننده سیگنال مرزبانان را به نوبت نگرفت و حرکت را ادامه داد. سفیر افغانستان در ایران تصدیق کرد که نقلیات مذکور به گروه قاچاقبران تعلق دارد. مقامات ولایت یزد ایران وعده دادند که کسانی که امر تیراندازی به نقلیات مهاجران افغان را داده است به جوابگری کشیده می شود. مقامات کابل در اول ماه می نیز درباره مرگ مهاجران افغان در ایران گزارش داده بود. طبق اطلاع رسانه‌های محلی شهروندان افغانستان هنگام کوشش غیرقانونی وارد شدن به ایران در دریا غرق شدند. گفته می شود که مرزبانان ایرانی آنها را لطکوب کردند و مجبور کردند که به دریای هریرود وارد شوند. دریای هریرود همچون سرحد بین ایران و ولایت هرات جمهوری اسلامی افغانستان خدمت می‌کند و مهاجران غیرقانونی اکثر وقت از آن عبور می‌کنند تا به خارج بروند. همزمان مقامات ایران این اتهامات را رد می‌کنند. آنها باور دارند که آن زمان مهاجران در قلمرو خود افغانستان به هلاکت رسیده بودند. گزارش گروه کاری مخصوص افغانستان میگوید که در جای حادثه 12 جسد شهروندان فوتیده افغانستان آن وقت پیدا شده بود و 17 مهاجر غیرقانونی دیگر توانستند فرار کنند. 26 ماه یک هیئت ایرانی با راهبری نماینده وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران محسن بهروند برای عمیق کردن قضیه مذکور و تحقیق مشترکات من بعد آن به کابل تشریف آورده بود. طبق معلومات رسمی تقریبا 2.7 میلیون گریزه‌های افغان در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند. مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید.